ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೆ. ಇದು ಬರೀ ನುಡಿಸೋದಾ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಓಹೋ, ಭುವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚುಟುಕು ಕವನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ತಾರ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಂದು ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನನಗೊಂದು ಮಗು ಇದೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಓದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬದುಕು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಂತೃಪ್ತ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೇಡಿಯೋ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೇ ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತೀರಿ? ಹೌದೌದು ಸರ್. 1995ರಿಂದನೂ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಸಚಿನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 2020ಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. तो दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से आज यहाँ पर मेरे को राष्ट्रीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल के सिफारिश के द्वारा बार बार मैच की जानकारी बताने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिस तरीके से मैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए आदर्श और अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल क्रिकेट कमेंटेटर मिस्टर एनएस पाटिल, जो मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग के वांडरर स्टेडियम से स्वागत करता हूं। आज यहाँ तक भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। आज भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता था और पहले ही बैटिंग करने का निर्णय लिया था। जिस तरीके से निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने अपने 7 विकेट खोते हुए 157 रन बना चुकी है भारतीय टीम, और 158 रन बनाने का लक्ष्य जो उन्होंने पाकिस्तान के सामने रखा है। लेकिन पाकिस्तानी या बल्लेबाज क्या कुछ कर पाते हैं देखेंगे। इस मैच को देखने के लिए भारत से भी काफी लोग आ चुके हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, और जी हां दोस्तों, मुंबई वालों के दिलों की धड़कन प्रियंका चोपड़ा भी यहां पर आ चुके हैं। लेकिन अब यहां तक महेंद्र सिंह धोनी फील्डिंग तैनात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच फील्डर खड़े हो चुके हैं। ऑन साइड में 3 फील्डर और ऑफ साइड में 6-7 फील्डर खड़े हो चुके हैं, और बॉलिंग अक्रम जारी रखने के लिए तैयार हो रहे हैं जोगिंदर शर्मा के सामने मिसबाह-उल-हक क्या कुछ कर पाते हैं देखेंगे। पाकिस्तान की अंतिम जोड़ी शोएब तनवीर और मिसबाह-उल-हक के रूप में, और इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान के लिए 4 गेंदों में 5 रन बनाने बाकी हैं। इस 5 रनों के लिए पाकिस्तान क्या कुछ कर पाता है देखेंगे। जिस तरीके से जोगिंदर शर्मा पेवलियन की तरफ से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद इसके साथ ये काफी ऊंचा उठा दिया, और मैं समझता हूं ये खतरा हो सकता है, और इसके साथ ये आउट। बहुत ही अच्छा विकेट था। जिस तरीके से पहले से ही कमिटमेंट हो चुके थे मिसबाह-उल-हक, और गेंद को उन्होंने ग्लांस कर दिया था। गेंद पहुंची श्रीशांत के पास। हालांकि उस कैच को पकड़ने के लिए कर्नाटक के रॉबिन उथप्पा गए थे, लेकिन अंत में उस कैच को कैच में तब्दील कर दिया है श्रीशांत ने। भारत ने इस मैच को जीत लिया है। इरफान पठान को यहां पर मैन ऑफ द मैच की घोषणा कर दी है, और मैं समझता हूं कि आगे बढ़कर यही तरीके का, बरसात की तरीके का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम देते रहे। लेकिन इसके बीच में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए मिस्टर आईएस कडपनवर जी के प्रिय शिष्य और आदर्श और अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल और धमाकेदार कमेंटेटर मिस्टर एनएस पाटिल, जो मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग के वांडरर स्टेडियम से विदाई देता हूं और इस स्टूडियो भी वापस लेकर चलता हूं। थैंक यू। ಏನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹದೇವ ಪಾಟೀಲ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಏನ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಒಂದು ಮಾತು,
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿಸ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಆರ್ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರು ಅಂತವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಕಾರಟಗಿ ಅಂತವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಇವತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಅಯೋಗ್ಯಾಹ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಿರುಪಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಗುರಿ, ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಸಹದೇವ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಚಂದನದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಸಹದೇವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾಳಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ 42ನೇ ರೋಟರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಾಹಿತಿ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾ